परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी साहिब कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वालों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए जी। कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने रहमत कीती है, अपार बख्शिश कीती है, जो कि शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां वालों उचारण कीती हुई बाणी श्री सुखमनी साहिब जियां दे आपां लड़ीवार बाणी दी विचार कर रहे हाँ। गुरबाणी दे अर्थ समझण दी कोशिश कर रहे हाँ। कल आप जियां ने सतवीं अष्टपदी दे 3 पदियां दी विचार सरवण कीती। आओ जिथों आपां कल बाणी नालों विछड़े सा, जिथे कल आपां बाणी दी कथा दी समाप्ति कीती सी, आओ अज सतवीं अष्टपदी दे चौथे पदे दी आपां विचार शुरू करते हाँ। समझण दी कोशिश करिए सतगुरु जी सानू की समझा रहे ने, की उपदेश दे रहे ने। इस अष्टपदी विच महाराज जियां ने सानू साधु दी संगत दा फल दस्सिया है वे रब दे प्यारियां दी संगत विच आउण नाल की कुछ मिलदा है, किहड़ी किहड़ी चीज़ बख्शिश हुंदी है। क्योंकि सिख हर रोज़ अरदास विच यही मंगदा है भी महाराज जिहड़े तुहाडे चरनां नाल जुड़े है मैनूं उन्हां दी संगत बख्श। सेई प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे। महाराज मैनूं दिन विच ओही मिलन, ओही गुरमुख मेरे नाल मिला जिन्हां दे मिलन करके महाराज मैनूं तुहाडे चरनां दी याद आ जाए। जिन्हां नूं मिलन करके मेरे अंदर भी परमात्मा दा नाम चलण लग जाए। साधु दी संगत दा बहुत वड्डा फल है। आओ महाराज की बख्शिश कर रहे ने, सरवण करिए जी। साध कै संग ना कतहूँ धावै, साध कै संग सदा सुख पावै। महाराज कहंदे साध कै संग ना कतहूँ धावै, कबहूँ तो भाव है कदे भी नहीं, धावै तो भाव है भटकदा। गुरमुखां दी संगत विच रहा मनुख दा मन कदे भी भटकदा नहीं। साध कै संग सदा सुख पावै, क्योंकि साधुआं दी संगत विच मनुख नूं अंदर दा आनंद प्राप्त हो जाता है, अंदर दा सुख मिल जाता है, वो हर टाइम सुखी रहिंदा है। साध कै संग वस्त्र अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। वस्त तो भाव है चीज, वस्त अगोचर तो भाव है जिस ताईं सरीरक इंद्रियां दी पहुँच ना हो सके। महाराज कहंदे संत जनां दी संगत विच प्रभु दा नाम रूप अगोचर वस्त मिल जाती है। परमात्मा दा नाम जपण नाल रब दे प्यारियां दी संगत करन दे नाल अगोचर वस्तु मिल जाती है। साधु कै संग अजर सहै, अजर तो भाव है ओ मर्तबा जो जरिया ना जा सके। मनुख ਇਹ ਨਾ ਜਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਜਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਵਸੈ ਥਾਨ ਉਚੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਵਸੈ ਥਾਨ ਉਚੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ। ਦ੍ਰਿੜੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਧਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅਸਲ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਦਾਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਧਨ ਲੱਭ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਧਨ? ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ। ਜਿਸ ਧਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਸਾਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ। ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਇਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਰਫ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਰਸ਼ ਵੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਂਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁਰਸ਼ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਏਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ, ਸਰਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰਬ ਸਾਰੇ, ਗਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਹੁੰਚ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਇਹਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਘਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਾ ਤਪ ਆਦਿਕ ਤਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ, ਕਲੂਖਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ, ਈਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਊਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਸੁਹੇਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਫਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਮੁਰਾਦ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਵਸੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸੁਨੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਮਝਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਵਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਵਿਸਰੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਉਂ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਉਂ ਹਨ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਖ ਚੋਂ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਵਚਨ ਹਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਸਤਰੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸੰਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ। ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ, ਘਿਓ, ਖੰਡ, ਦੁੱਧ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਦਾ ਦਾਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਭੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਭੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਸਭ ਰੋਗ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਮਿਟਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ, ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਭਾਗ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਉਂ ਨਾ ਜਾਣੋ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਨਹਿ ਤੇਤਾ ਵਖਿਆਨੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਜੇਤਾ ਸੁਨੈ ਤੇਤਾ ਵਖਿਆਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਉਨਾ ਕੁ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਏ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ। ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਭਾਵ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਵਰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਧੂ ਵਰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ। ਸਾਧ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਇ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਰ ਸਭ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨ ਆਈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਇ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਧੂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਕਲ ਦੀ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੇਤਰਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕ ਐ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹੀ ਸੰਤ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ 7ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।